जी सत श्री अकाल प्यारे विद्यार्थियों अज असी 10वीं क्लास की पंजाबी पाठ पुस्तक ਸਾਹਿਤਮਾਲਾ ਵਿੱਚ दर्ज गुरमत काव्य ਵਿੱਚੋਂ श्री गुरु नानक देव महाराज जी का शब्द व्याख्या सहित पढ़ते हाँ ਅਤੇ समझते हाँ। शब्द का नाम है पावन गुरु पानी पिता। सो प्यारे बच्चों, जिमें कि असी प्रसंग सहित जो भी व्याख्या करनी है किसी भी काव टोटे की या गुरबाणी के किसी भी शब्द की, सो सब तो पहला बेटा असी गलबात करते हैं कि प्रसंग के संदर्भ दे विच असी किहड़ी खास गल आ जिहड़ी प्रसंग लिखण वेले लिखनी है। सो सब तो पहला असी तुहाडी पाठ पुस्तक के आधार के उपर जो तुहानूं शब्द दिता गया है गुरु नानक देव जी का, उस दे संबंध विच उदाहरण के तौर पर समझते हाँ कि उपरोक्त पहलां तुहानूं शब्द दियां जां कविता दियां लाइनां दित्तियां होणगीਆਂ, जिवें कि पावन गुरु पाणी पिता माता धरत महत दिवस रात दोए दाई दाया खेलै सगल जगत। हुण इस उपरोक्त सतरां के आधार पर असीं जदों व्याख्या करांगे तो सब तो पहला लिखना होएगा प्रसंग। जिवें कि तुसीं देख रहे हो स्क्रीन के उपर प्रसंग, यह काव टोटा श्री गुरु नानक देव जी की उत्तम बाणी जपजी साहिब के अंत विच आउंदे सलोक का अंश है। सो बेटा ये लाइनां बारे तुसीं रैफरेंस देना कि यह बाणी है जिहड़ी वो किस गुरु पातशाह दी है ते किस बाणी दे विचों ये जुड़ियां सतरां लईआं गईआं ने। हुण बेटा इस लाइन दे विच सानूं सारी गल क्लीयर हुंदी आ कि यह जिहड़ा काव टोटा है श्री गुरु नानक देव जी की उत्तम बाणी ये कित्थों लिया गया? जपजी साहिब के अंत विच आउंदे सलोक का अंश है। जपजी साहिब के बेटा अंत के उपर ये सलोक आउंदा है, उसका एक अंश है। जपजी बाणी के अंत विच आउंदे सलोक का यह अंश है। यह 10वीं जमात की पंजाबी की पुस्तक ਸਾਹਿਤਮਾਲਾ विच पावन गुरु पाणी पिता सिरलेख अधीन दर्ज है। तो फिर अगे भी दसता कि पाठ पुस्तक के किस भाग हेठ दर्ज है। यह 10वीं की पंजाबी की पुस्तक ਸਾਹਿਤਮਾਲਾ विच हुण ये दसिया कि कित्थे पिया यह टोटा। पंजाबी की पाठ पुस्तक ਸਾਹਿਤਮਾਲਾ विच पावन गुरु पाणी पिता सिरलेख अधीन दर्ज है। फिर बेटा अगली गल जिहड़ी हुंदी है कि यह लाइनां दे विच कवि या गुरु या गुरबाणी के संदर्भ से की संदेश तुहानूं देना चाह रहे हैं गुरु नानक पातशाह जी। इस सलोक विच गुरु जी ने संसारक रंग भूमि उत्ते मनुख नूं नेक काम करन अते नाम सिमरन के महत्व बारे समझाया है। सो बेटा इस तरह जिहड़ा तुसीं प्रसंग लिखना, यह जिन्ने भी असीं प्रसंग सहित व्याख्या वाले टोटे नीचे पढ़ने ने उन्हां दे विच असीं इन्हां गल्लां दा खास ध्यान देना कि जिवें उपर तुसीं देख रहे हो कि पहला गुरु साहिबान जिन्हां दी बाणी है, किस बाणी विचों ये काव्य सतरां लईआं गईआं हन, किस पाठ पुस्तक विच दर्ज हन, किस सिरलेख जां किस कविता के अधीन ये लाइनां लईआं गईआं हन, इन्हां लाइनां दे विच की समझाउण दी कोशिश कीती गई है। सो बेटा ये जिहड़ियां चार गल्लां ने तुसीं ने ये प्रसंग के संदर्भ विच ध्यान नाल सुणनियां ते समझणियां हन। सो आओ असीं पढ़दे हां अगे ये गुरबाणी दीयां सतरां दे अर्थ। गुरु जी फरमाउंदे हन कि हवा सब जीवां लई इस तरह है जिवें आत्मा लई गुरु है। पानी पिता अते धरती सब तो वड्डी माँ है। दिन अते रात खिडावा अते खिडावी हन। सारा संसार इन्हां दी गोद विच खेड रहा है। भाव सारे जीव रात नूं सौण विच अते दिने काम काज विच लंघाउंदे हन, जां उन्हां दा दिन आ जिहड़ा काम काजां विच लंघ जांदा है ते रात सौण विच लंघ जांदी है। सो बेटा इत्थे जिहड़ा पावन गुरु पाणी पिता, सो जिहड़ा जीना है, जेकर ऑक्सीजन नहीं होएगी तो असीं जी नहीं सकते। सो जिहड़ी संसार की सृष्टि की उत्पत्ति हुंदी है पानी तो शुरू करके हवा ते आके खत्म हुंदी है। सो दिन अते रात साडियां खेडण दीयां वस्तां ने जिन्हां दे विच संसार खेडी लग्या होया है। दिन वेले काम काज करते हाँ तो रात वेले सौंदे हाँ।
ਸੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬੇਟਾ ਅਰਥ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਜੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੇਟਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਤੁਕ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੇਪਰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੇਟਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਧ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰਕਸ ਅੱਛੇ ਆਉਣਗੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਅਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਅੱਛੀ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਬਟ ਜੇਕਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਲਿਖਤਾ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਬਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ, ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਹੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਡੈਸ਼ ਪਾ ਲਓ ਬੇਟਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਡਾਟਸ ਲਗਾ ਲਓ, ਕਿ ਨੇੜੇ ਕਿ ਦੂਰੇ ਲਿਖ ਕੇ ਇੱਥੇ ਡੰਡੀ ਲਗਾ ਲਓ। ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਲਿਖਣਾ ਆਉਂਦਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਗਲਤ ਲਿਖਤੀ। ਬਟ ਬੇਟਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਤੁਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ 'ਚੋਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕੱਟ ਵੱਢ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਐਜ ਇਟ ਇਜ਼ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਧਰਮ ਰਾਜ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰੰਗ ਭੂਮੀ ਉੱਤੋਂ ਜਾਂ ਰੰਗ ਭੂਮੀ ਉੱਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਖੇਡਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਕਈ ਜੀਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲੀਆਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਹਨ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਘਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੀਚੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਸਲੋਕ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਰੰਗ ਭੂਮੀ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨੇਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਅਸੀਂ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਉੱਪਰ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਖੇਡਦਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਿਮਰਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਸਫਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖ ਉਜਲੇ ਮੁੱਖ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਜੀਵ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੰਗੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉਲਝੇਵਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਜੀਵ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਰੰਗ ਭੂਮੀ ਉੱਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਖੇਡਦੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੀਚੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਖੁਦ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਜੀਵ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਤੇ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੇਟਾ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਵਧਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲਾਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਕੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਠੱਗੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰੀਆਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ, ਚੰਗੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਸੰਸਾਰਕ ਰੁਝੇਵਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰਖਰੂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਵ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਸਤੂਨਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਵਨ ਕਿਸ ਦਾ ਰੂਪ ਦੱਸਿਆ ਹੈ? ਭਾਵ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 2, ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਉੱਤਰ ਹੈ ਪਾਣੀ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਣੀ ਹੋਊਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਨਾ ਬਨਸਪਤੀ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਰੁੱਖ ਬੂਟੇ ਘਾਹ ਹੋਣ, ਨਾ ਫਸਲਾਂ ਹੋਣ, ਨਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਪਵਨ ਭਾਵ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੀਏ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹਵਾ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 3, ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ ਧਰਤੀ ਮਾਂ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 4, ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਕੀ ਹਨ? ਖਿਡਾਵਾ ਅਤੇ ਖਿਡਾਵੀ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿਡਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖਿਡਾਵਾ ਮੱਝਾਂ ਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚਰਵਾਹਾ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਖਿਡਾਵਾ ਅਤੇ ਖਿਡਾਵੀ। ਦਿਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਖੇਡ ਲਾਈ ਰੱਖਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਖਿਡਾਵੀ ਆ ਰਾਤ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੋਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿ ਲਓ ਭਾਵ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਸੁਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 5, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉੱਤਰ ਹੈ ਧਰਮਰਾਜ ਜਾਂ ਖੁਦ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 6, ਕਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜੀਵ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਤੇ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਉੱਤਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਲਵੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਬੁਰੇ ਕਾਰਜ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਹੜੇ ਜੀਵ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਸਫਲ ਕਰ ਗਏ ਹਨ? ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ। ਸੋ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ। ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਟਰਮ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ CBSE ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਲੇਬਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ CBSE ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜੋ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਕਵਿਤਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਓ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ, ਭੰਡ ਜੰਮੀਐ ਭੰਡ ਨੀਮੀਐ ਭੰਡ ਮੰਗਣ ਵੀ ਆਹਾ। ਭੰਡੋ ਹੋਵੈ ਦੋਸਤੀ ਭੰਡੋ ਚੱਲੈ ਰਾਹੋ। ਭੰਡ ਮੂਆ ਭੰਡ ਭਾਲੀਐ ਭੰਡ ਹੋਵੈ ਬੰਧਾਨ। ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਜਿਤ ਜੰਮੈ ਰਾਜਾਨ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ, ਪੂਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਔਰਤ ਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਡਿਆਇਆ ਹੈ। ਆਓ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਅਤੇ ਵਿਆਖਿਆ। ਇਹ ਕਾਵਿ ਟੋਟਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਉੱਪਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਆਖਿਆ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਉਹ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਵਿ ਟੋਟਾ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਜੋ ਸਤਰਾਂ ਹਨ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਾਵਿ ਟੋਟਾ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਬੇਟਾ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕਹਿਣਾ, ਟੋਟਾ ਨਾ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਸ਼ਲੋਕ ਕਹਿ ਕੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਬਦ ਬਣਦਾ ਸ਼ਲੋਕ, ਜੋ ਕਿ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਸਾਹਿਤਮਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਸਿਰਲੇਖ ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਨਾਤਾ ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤਮਾਲਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸਾਹਿਤਮਾਲਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਸਿਰਲੇਖ ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਿੱਚ
ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਵਿਆਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਤੋਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਕੁੜਮਾਈ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸਤਰੀ ਮਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਦਮੀ ਹਰ ਇਸ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦੇ ਪੇਟੋਂ ਰਾਜੇ ਵੀ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਸਤਰੀ ਉਹ ਇੱਕ ਬੀਜ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਪੁੰਗਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇੱਕ ਘਰੇ ਧੀ ਜਨਮੇਗੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੀ ਹੋਂਦ ਆ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਸਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਤ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਢ ਹੀ ਇਸਤਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਸਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਹੋਂਦ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਹਨ ਕਿ ਭੰਡੋ ਹੀ ਭੰਡ ਉਪਜੈ, ਭੰਡੇ ਵਾਜ ਨਾ ਕੋਏ, ਨਾਨਕ ਭੰਡੇ ਨਾਨਕ ਭੰਡੈ ਵਾਹਰਾ, ਏਕੋ ਸੱਚਾ ਸੋਏ, ਜਿਤ ਮੁਖ ਸਦਾ ਸਲਾਹੀਐ, ਭਾਗਾਂ ਰੱਤੀ ਚਾਰ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਤਿਤ ਸੱਚੈ ਦਰਬਾਰ। ਸੋ ਆਓ ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸੰਗ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਾਵਿ ਟੋਟਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਜੋ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਸਾਹਿਤਮਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਸਿਰਲੇਖ ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸਤਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਵਿਆਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਦਰਜਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਇਸਤਰੀ ਖੁਦ ਵੀ ਇਸਤਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ। ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਇਸਤਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਆਓ ਬੇਟਾ ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਨਮ ਤੋਂ ਮਰਨ ਤੱਕ ਦਾ ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਇਸਤਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਨਹੀਂ। ਰਾਜੇ ਵੀ ਇਸਤਰੀ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੀ ਓਵਰਆਲ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੈ, ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਤੋਂ ਹੈ। ਇਸਤਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਇਸਤਰੀ ਤੋਂ ਜਨਮ ਪੁੱਤਰ ਲੈਂਦਾ ਅਤੇ ਧੀ ਲੈਂਦਾ, ਅੱਗੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸਤਰੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਇੱਥੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਇਸਤਰੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਸਰਾਹੁਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਵਸਤੂਨਿਸ਼ਟ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ। ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਬਾਣੀ ਕਿਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ? ਉੱਤਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ।
ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਸੋ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 3, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕਦਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਉੱਤਰ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 4, ਰਾਜੇ ਕਿਸ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ? ਹੁਣੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਇਸਤਰੀ ਤੋਂ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 5, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭੰਡਾ ਬਾਹਰਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 6, ਭੰਡ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਇਸਤਰੀ। ਭੰਡੇ ਬਾਹਰਾ, ਭੰਡੇ ਬਾਹਰਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਤਰੀ ਤੋਂ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ, ਔਰਤ, ਮਰਦ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਇਸਤਰੀ ਭਾਵ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ 'ਚੋਂ ਹੀ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 7, ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ? ਉੱਤਰ ਹੈ ਇਸਤਰੀ ਦੀ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 8, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਉਜਲੇ ਮੁਖ ਵਾਲੇ ਹਨ? ਉੱਤਰ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਹੈ ਗਗਨ ਮੈਂ ਥਾਲ। ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਆਰਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ। ਇਹ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਡੂੰਘਾ ਅਰਥ ਛੁਪਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਗਗਨ ਮੈਂ ਥਾਲ। ਗਗਨ ਮੈਂ ਥਾਲ ਰਵ ਚੰਦ ਦੀਪਕ ਬਨੇ, ਤਾਰਿਕਾ ਮੰਡਲ ਜਨਕ ਮੋਤੀ, ਧੂਪ ਮਲ ਆਨ ਲੋ ਪਵਨ ਚਵਰੋ ਕਰੈ, ਸਗਲ ਬਨਰਾਏ ਫੁਲੰਤ ਜੋਤੀ, ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਹੋਏ ਭਵ ਖੰਡਣਾ, ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ ਅਨਹੱਤਾ ਸ਼ਬਦ ਵਜੰਤ ਭੇਰੀ। ਸੋ ਆਓ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਾਵਿ ਟੋਟਾ ਸਾਹਿਤਮਾਲਾ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗਗਨ ਮੈਂ ਥਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆਰਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਅਰਥ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸਰਗੁਣ ਅਤੇ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਰਤੀ ਉਤਾਰਨ ਦੇ ਆਹਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਬੇਟਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੱਥੇ ਆਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਟੱਲੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੌਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜੋਤ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਧੂਫਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਰਤੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਰਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਆਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ? ਸਾਡੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੀਪਕ ਜਲਾਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਜਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਚੌਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਨੁੱਖ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਿਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਰਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਓ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਕਾਸ਼ ਇੱਕ ਥਾਲ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਆਕਾਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਥਾਲ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਮੋਤੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੂਰਜ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੀਪਕ ਹੈ, ਚੰਦਰਮਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੀਪਕ ਹੈ। ਆਓ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਾਲ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਆਕਾਸ਼ ਇੱਕ ਥਾਲ ਵਾਂਗ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਚੰਨ ਦੀਪਕ ਵਾਂਗ ਜਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਥਾਲ 'ਚ ਕੀ ਰੱਖਿਆ? ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਚੰਨ ਦੋ ਦੀਵੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਤਾਰਾ ਮੰਡਲ ਮੋਤੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਤਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਥਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਮੋਤੀ ਹਨ। ਮਲਿਆ ਪਰਬਤ ਅਤੇ ਚੰਦਨ ਦੇ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਰੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੌਣ ਧੂਫ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ, ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਲਿਆ ਪਰਬਤ ਅਤੇ ਚੰਦਨ ਦੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਰੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਲੰਘ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਧੂਪ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਪੌਣ ਚਾਵਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਧੂਪ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਨੇ ਸੁਗੰਧੀ ਭਰੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇਹ ਚੌਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਚੌਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ, ਵੀ ਇਹ ਚੌਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ, ਬੜਾ ਚਵਰ, ਚੱਚਾ ਵਾਵਾ ਰਾ ਚਵਰ, ਜਿਵੇਂ ਹਵਾ ਝੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਵਨ ਉੱਥੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਬਨਸਪਤੀ ਫੁੱਲ ਅਤੇ ਫਲ ਭੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਆ ਰਹੀ ਆ ਅਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਭੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਰੱਖਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ 2 ਫੁੱਲ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਨਸਪਤੀ ਆ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਕੁਛ ਉੱਗ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕੁਝ ਉੱਗ ਰਿਹਾ, ਫੁੱਲ ਅਤੇ ਫਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ। ਇਹ ਅਦਭੁਤ ਆਰਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਸ ਜੀਵਨ ਰੌਂ ਦੇ ਮਾਨੋ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਨਗਾਰੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਹੀ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ ਉਤਾਰਨ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੇਟਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਥਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਦੀਪਕ, ਚੰਦ, ਫੁੱਲ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਕਾਸ਼ ਇੱਕ ਥਾਲ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਲੱਖੋਂ ਹੀ ਸਿਤਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਮੋਤੀ ਹਨ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਚੰਦਰਮਾ 2 ਦੀਵੇ ਹਨ। ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚਵਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਬਨਸਪਤੀ ਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਫੁੱਲ ਫਲ ਉਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਟੱਲੀਆਂ ਖੜਕਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਰਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਹਿਸ ਤਵ ਨੈਣ ਨਨ ਨੈਣ ਹੈ ਤੋਹੇ, ਕਹੋ ਸਹਿਸ ਮੂਰਤ ਨਨ ਏਕ ਤੋਹੀ, ਸਹਿਸ ਪਦ ਬਿਮਲ ਨਨ ਏਕ ਪਦ ਗੰਧ, ਬਿਨ ਸਹਿਸ ਤਵ ਗੰਧ ਇਵ ਚਲਤ ਮੋਹੀ। ਸੋ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਾਵਿ ਟੋਟਾ ਸਾਹਿਤਮਾਲਾ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗਗਨਮੈ ਥਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆਰਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਅਰਥ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸਰਗੁਣ ਅਤੇ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਰਤੀ ਉਤਾਰਨ ਦੇ ਆਹਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਉਪਰੋਕਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਟਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਨੇ ਐੜਾ, ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੀਆਂ ਕੋਈ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੇਰੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਪੈਰ ਹਨ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਰ ਨਹੀਂ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇਰੇ ਨੱਕ ਹਨ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਵੀ ਨੱਕ ਨਹੀਂ। ਤੇਰੇ ਅਜਿਹੇ ਕੌਤਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕਮਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਇਹ ਕੈਸੀ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਤੂੰ ਨਿਰਗੁਣ ਅਤੇ ਸਰਗੁਣ ਸਾਰੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਈ, ਤਿਸ ਕੈ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਹੋਏ। ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋ ਆਰਤੀ ਹੋਏ। ਹਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਕਰੰਦ ਲੋਪਿਤ ਮਨੋ, ਅਨਜਨੋ ਮੋਹ ਆਹੀ ਪਿਆਸਾ। ਕਿਰਪਾ ਜਲ ਦਹਿ ਨਾਨਕ ਸਾਰੰਗ, ਕਉ ਹੋਏ ਜਾਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਹੀ ਵਾਸਾ। ਸੋ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਪ੍ਰਸੰਗ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਜਟ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਪ੍ਰਸੰਗ। ਸੋ ਵਿਆਖਿਆ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਸ ਜੋਤ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਨਣ ਭਾਵ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਜੋਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਜੋਤ ਭਾਵ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਰਤੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਜੀਵ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਤੇਰੇ ਚਰਨ ਰੂਪੀ ਕੌਲ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਰਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਮਨ ਲਲਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸੇ ਰਸ ਦੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਾਨਕ ਪਪੀਹੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਦਾ ਜਲ ਦਿਓ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਰਹਾਂ। ਸੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਆਓ ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰੂਪੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸਰਗੁਣ ਅਤੇ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਰਤੀ ਉਤਾਰਨ ਦੇ ਆਹਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਹਰ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਕੰਮ। ਜੀਵ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਵਸਦੀ ਅਨੁਭਵ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਦੁਆਰਾ ਉਤਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆਰਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਰਤਾਰਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਡੰਬਰ ਰਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਨੇ, ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਲਈ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੂਰੀਆ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਹੈ ਚੰਦਰਮਾ, ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵਿੱਚ ਆਰਤੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਕਾਸ਼ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਰਤੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਸਿਤਾਰੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਕਣ ਕਣ, ਰੱਤਾ ਰੱਤਾ, ਜਰ ਜਰ, ਇਹ ਬਨਸਪਤੀ ਦਾ ਹਰ ਫੁੱਲ ਫਲ ਬੂਟਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਰਤੀ ਵਿੱਚ ਜੁਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਮੰਨ ਕੇ ਜੁਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬੇਟਾ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਸਤੂਨਿਸ਼ਟ ਸਵਾਲ। ਗਗਨਮੈ ਥਾਲ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦੀ ਆਰਤੀ ਉਤਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਉੱਤਰ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ। ਭਵ ਖੰਡਣਾ ਦੀ ਆਰਤੀ ਵਿੱਚ ਗਗਨ ਕੀ ਹੈ? ਥਾਲ। ਗਗਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਆਕਾਸ਼। ਭਵ ਖੰਡਣਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਲ ਨੂੰ ਕੀ ਰੂਪ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ? ਉਹਨੂੰ ਥਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਬੇਟਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਸ਼ ਹੈ। ਭਵ ਖੰਡਣਾ ਦੀ ਆਰਤੀ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਚੰਦਰ ਕੀ ਹਨ? ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਚੰਦਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਦੀਵੇ। ਉਹ ਥਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਦੋ ਦੀਵੇ ਹਨ। ਭਵ ਖੰਡਣਾ ਦੀ ਆਰਤੀ ਵਿੱਚ ਤਾਰਿਕਾ ਮੰਡਲ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤਾਰਾ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ? ਮੋਤੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 5, ਭਵ ਖੰਡਣਾ ਦੀ ਆਰਤੀ ਵਿੱਚ ਪੌਣ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਚਵਰ, ਜਿਵੇਂ ਝੱਲ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੌਣ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਝੱਲ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਵ ਖੰਡਣ ਦਾ ਭਾਵ ਬੇਟਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਭਵ ਖੰਡਣਾ ਦੀ ਆਰਤੀ ਵਿੱਚ ਬਨਸਪਤੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੋ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉੱਗੇ ਹੋਏ ਬੇਟਾ ਫੁੱਲ ਫਲ ਘਾਹ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਬਨਸਪਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਸੁਗੰਧੀ ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਧੂਫ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਅਰਪਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 7, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਜੋਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਗੁਰਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਹੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 8, ਗਗਨਮੈ ਥਾਲ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭਵ ਖੰਡਣਾ ਦੀ ਆਰਤੀ ਕੌਣ ਉਤਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਭਾਵ ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ, ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਰਤੀ ਉਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 9, ਗਗਨਮੈ ਥਾਲ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ? ਸਰਗੁਣ ਅਤੇ ਨਿਰਗੁਣ। ਬਹੁ ਪੱਖੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਆ। ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਰੇ ਜਰੇ ਵਿੱਚ, ਰੱਤੇ ਰੱਤੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 10, ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਵਿਧਾਰਾ ਦੇ ਮੋਢੀ ਕਵੀ ਕੌਣ ਹਨ? ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਚਨਾ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜੋ ਖਾਸ ਸ਼ਬਦ ਸਲੋਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗਗਨਮੈ ਥਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਲੋਕ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਹਿਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ
ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ, ਇਹਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਔਰਤ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਿਰਲੇਖ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਪਾਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਵਿ ਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਭਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਗੁਰਬਾਣੀਆਂ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਪੇਪਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਹਿੱਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਲੋਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁ ਪੱਖੀ ਅਰਥ ਜਾਣਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਸੋਰਸਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨੀ ਅਤੇ ਲਿਖਣੀ ਅਤੇ ਉਚਾਰ ਕਰਨੀ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀਏ। ਸੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਸੋ ਬੇਟਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਣਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਹਿੱਤ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਭਾਗ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰਮਤਿ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਾਹਿਤ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪੱਖ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾਚਕਾਂ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਭਾਵ ਅਰਥ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਾਹਿਤ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੇ ਨੰਬਰ ਮਾਰਕਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਚੈਨਲ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਐਂਡ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।